تو یاد رکھیے کہ حضرت موت بھی ذاتی ہی بہت بڑا واز ہے کہ اس کے بعد کسی واز کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ حضرت جی ہمارے دلوں کی جو کیفیت ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں مردہ دفن کیا جا رہا ہے اور پیچھے احباب کھڑے ہو کے آپس میں پلاٹوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے میں کہا کرتا تھا کہ دل مردہ ہو گئے ہیں، سخت دل پتھر کے ہو گئے ہیں، لیکن میں نے ایک دن قرآن کریم میں پڑھا کہ اللہ فرماتے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اللہ کہتے ہیں کچھ پتھر ایسے ہیں جو میرے خوف سے اتنا روتے ہیں کہ ان میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ تو دل پتھر کے نہیں ہو گئے حضرت، تب دلوں کا حال ہی ہے کہ یہ ماری چکے ہیں، ان پہ کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی۔ بلکہ اقبال رو پڑا، اقبال رو کے کہتا ہے پھول کی پتی سے تو کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نازاں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ اور پھر حضرت میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، کیونکہ کچھ احباب ہوتے ہیں ان کو سننے کا شوق ہوتا ہے، کچھ ہوتے ہیں ان کو سنانے کا شوق ہوتا ہے، وہ بابا ان دونوں چیزوں سے آگے گزر چکا تھا۔ آپ نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ بڑے بڑے پروگرام اٹینڈ کیے، لیکن بابا چپ، جنازے پڑھے بابا چپ، لوگوں نے کہنا بھی نہ کہ حضرت کو 2 باتیں سنا دے، لیکن آپ چپ۔ ایک بہت بڑا جنازہ تھا سیالکوٹ میں، حضرت نے اس جنازے کی امامت فرمائی، نلائق بھی ساتھ تھا، وقت بھی تھا، موقع بھی تھا، لوگوں کا ایک بڑا کثیر ہجوم تھا، لوگوں کے اصرار کے باوجود حضرت نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ ہم جب واپس آئے نا آستانے پہ تو میں نے آ کے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضرت آپ نے جنازے پہ گفتگو کیوں نہیں فرمائی؟ تو میرے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ میرے سوال میں سے سوال نکالا، مجھے آگے سے فرمانے لگے تو کہہ رہا ہے کہ جنازے پہ تقریر نہیں کی، تو کیا کرتا تقریر کر کے؟ تو میں نے عرض کی حضرت یہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں یہ کچھ سیکھ لیتے، ان کی کو تھوڑی سی تربیت ہو جاتی۔ کتنے بڑے لوگ تھے، مجھے آگے سے فرمانے لگے مولوی سلیمان انہوں نے سامنے پئی میت کو لکا کھڑی سکھیا ہے تو میری تقریر نے کی سکھانا ہے حضرت ہے۔ بس حضرت جی کو الادوا وہی خراب فرما لے کہ انہوں نے سامنے پڑی میت سے کچھ نہیں سیکھا، میری تقریر سے کیا سیکھیں گے؟ انہوں نے اس جنازگاہ سے کچھ نہیں سیکھا، جنازگاہ کے ساتھ موجود ان سینکڑوں قبروں سے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا، میری تقریر سے کیا سیکھیں گے؟ تو اقبال تو پہلے رو کے کہہ گیا آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا حضرت کہ اس ختم پہ آ کے چلے نہ جائیے گا، بلکہ کہیں نہ کہیں یہ گرا باندھ کے لے کے جائیے گا کہ صرف اماں جی نہیں گئی، ہم نے بھی جانا ہے، صرف اماں جی نہیں گئی، ہم نے بھی جانا۔ لکھا ہے کہ ایک جنازہ گزر رہا تھا، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ کسی شخص نے حضرت عمر سے پوچھا کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا جا رہا ہے، اگر تجھے غصہ لگا ہے تو میرا جا رہا ہے۔ ہاں یہ لیکن میں نے کہا نا کہ سیکھنے سکھانے والی بات ختم ہو گئی ہے، اب رسمیں رہ گئی ہیں۔ جنازہ ہے رسم، کل ہے رسم، 10واں ہے رسم، 40واں ہے رسم، نہیں حضرت یہ رسمیں نہیں، یہ پیغام تھے حضرت۔ اب آپ اکثر احباب سنیں گے کہ جی جنازہ دعا ہے، میں کچھ صرف جنازے کے دعا ہونے کا انکاری نہیں، لیکن بھائی ایک بات اور بھی یاد رکھو، اگر جنازہ صرف دعا ہی ہے تو پھر گھر ہی کر لیتے، پھر جنازگاہ کیوں لے جایا گیا؟ گھر سارے دعا کرتے، کر کے چلے جاتے، اہل خانہ میت کو اٹھاتے جا کے دفنا دیتے۔ یہ ہمیں کندھے پہ میت کیوں اٹھوائی؟ یہ ہمیں پیچھے پیچھے کیوں چلایا؟ یہ ہمیں جنازگاہ کیوں بلایا؟ یہ سارا سلسلہ اس لیے بنایا گیا تاکہ بندے دیکھ لے تیرا اینڈ بھی یہی ہونا ہے، لیکن دیکھنے دکھانے والی باتیں گئی حضرت۔ آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آج میرے دوستو آپ نے بڑا انتظار فرمایا ہے، آپ کے بھائی کی گزارش ہے آپ کی بارگاہ میں، یار آ کے چلے نہ جانا، کہیں نہ کہیں یہ گرا باندھ کے لے کے جانا کہ صرف اماں جی نے تو بڑا خوبصورت وقت گزارا جی۔ یہ جانے سے پہلے میں بھی ان کی زیارت کر کے گیا تھا، بڑی صابرہ شاکرہ عورت تھی، بڑا خوبصورت وقت گزار کے گئی اپنا، انہوں نے بڑا سونا وقت گزارا اپنا، اور اللہ تو ویسے ہی بڑا کریم ہے،
हदीस पाक का मफहूम है, जब कोई बंदा बीमार होता है ना तो अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं इस बंदे की 3 चीज़ें ले आओ, इसकी भूख ले आओ, इसकी नींद ले आओ और इसके गुनाह भी ले आओ। तो जितनी देर अल्लाह चाहते हैं ना बंदा बीमार रहता है, फिर जब अल्लाह बंदे को शिफा देने का इरादा फरमाते हैं ना तो अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं मैंने बंदे को सेहत देनी है, तो इस तरह करो 2 चीज़ें दे दो, 1 चीज़ रहने दो। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं रब करीम क्या दे दें? अल्लाह फरमाते भूख भी दे दो, कितने दिन गुजर गए मेरे बंदे ने खाए कुछ नहीं है। इसकी नींद भी वापस लौटा दो, कितने दिन गुजर गए मेरा बंदा सुकून से सोया ही कोई नहीं है। गुनाह इधर ही रहने दो। फरिश्ते अर्ज़ करते रब करीम गुनाह क्यों उधर रहने दे? अल्लाह फरमाते हैं बीमारी की वजह से वो मैंने माफ़ कर दी है। तो अब अम्मा जी ने बड़ी तवील बीमारी देखी है, तो बड़ा करीम रब है, तो बड़ा कर्म हुआ होगा उन पे। ये मेरा अल्लाह से हुस्न ज़न है कि अल्लाह ने कर्म किया होगा, बड़ी तकलीफ देखी है, तो बड़ा करीम रब है। हाँ, बस हमारे लिए मेरे लिए सबक यही है हज़रत, यार सिर्फ आके चले न जाना, आज कहीं ना कहीं ये गिरा बांध के जाना हमने भी जाना है। और हज़रत जी कोई माने या ना माने, आप कहेंगे नहीं मौलवी साहब हमने गिरा बांधी हुई है। भाई अगर आपने गिरा बांधी है तो फिर हमारे अमाल से तो गिरा जाहिर नहीं हो रही। अगर आपने ये सबक याद कर लिया है कि जानना है, फिर आपकी नमाजें पूरी क्यों नहीं है? अगर आप कहें मौलवी साहब नहीं हमें पता है कि हमने जाना है, भाई अगर आपको पता है आपने जाना है फिर हमारे मामले ठीक क्यों नहीं है? भाई जिनको पता था जाना है उनके तो इंसान छोड़ो। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए लिखा है आप बाजार तशरीफ ले गए, इंसान को छोड़ो ना जी, आप बाजार तशरीफ ले गए, ऊँट बिदक चुका था और जिसको पंजाबी में कहेंगे कि भूड़ हो गया था। अब कौन ऊँट को कंट्रोल करे? आप आगे बढ़े, आपने ऊँट की नकेल पकड़ दी, खड़ा हो गया, आपने उसके कान में कहा, आप तशरीफ ले गए। मुख्तसर करूँगा, वक्त इतना नहीं है। लिखा ऊँट को सारा कुछ ही भूल गया, खाना भूल गया, पीना भूल गया, वो भूल होना भूल गया, बैठ गया वहाँ, लोगों ने खाने को रखा नहीं खाया, बैठा बैठा वहाँ ही मर गया। लोग बड़े हैरान हुए, भाई हज़रत उमर ने क्या कह दिया ऊँट के कान में? ऊँट ही मर गया, जान ले ली ऊँट की आपने। अगले दिन जब हज़रत उमर फारूक बाजार तशरीफ लाए, लोग हाजिर हुए, आके अर्ज़ करते हैं हज़रत कल वाला ऊँट याद है? फरमाया याद है। अरे हुजूर क्या कहा था ऊँट के कान में आपने? फरमाया क्यों क्या हुआ है हुजूर? वो तो मार ही गया। तो मैं मुख्तसर करूँगा। आपने फरमाया मैंने उसके कान में इतना ही कहा था, वो ऐना पूड़ क्यों है, मरना नहीं याद है? हमें नहीं याद है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये बस हमारा दावा ही है कि हमें याद है। अगर हमें याद है फिर हमारी नमाजें पूरी क्यों नहीं है? अगर हमें याद है फिर हम झूठ क्यों बोल रहे हैं? अगर हमें याद है तो फिर हम काम क्यों तोल रहे हैं? आओ मैं कुछ बातें आपको उनकी सुनाता हूँ जिनको वाक़ईतन याद था। उलमा कसीर तादाद में बैठे हैं, नाम नहीं आता, अगर नाम आता तो मैं एक का नाम लेता। हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। और इमाम हसन बसरी हज़रत कोई ऐसी शख्सियत नहीं कि जो 2022 के किसी पीर के मुरीद है। इमाम हसन बसरी किसी ऐसी शख्सियत का नाम नहीं जो 19वीं सदी के किसी पीर के मुरीद हैं। इमाम हसन बसरी उस शख्सियत का नाम है जिनको ये शर्फ मिला कि ये हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में खेले। इन्होंने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक प्याले से पानी पिया। इन्होंने सिर्फ सिहाबा नहीं बदरी सिहाबा तक की ज़ियारत की है। इन्होंने हज़रत मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा से फैज़ पाया। हज़रत सैयदना इमाम हसन मुजतबा से फैज़ याब थे। हज़रत इतनी बड़ी शख्सियत, हज़रत सहाबा को देखने वाले, हज़रत अली को देखने वाले, 3 सिलसिले आपसे चल रहे हैं। सिलसिला आलिया कादरी आपसे, सिलसिला आलिया चिश्ती आपसे, सिलसिला आलिया सोरवर्दी आपसे चल रहा है, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद जनाब सैयदना सलमान फारसी का नाम मुबारक आता है। 3 सिलसिलों में आपका नाम आ रहा है। इतनी बड़ी शख्सियत हज़रत। लिखा है एक दिन आपके को दोस्त आपसे मिलने आ गए। जब आए तो देखते क्या है कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सीन गीला है। वहाँ रजीद, वो जिसको हम कहते हैं ना त्रेल, वहाँ को त्रेल का ऐसा रवाज नहीं कि सीन गीला हो जाए। पानी उनके पास इतना है कोई नहीं कि वो अपने सेन में भी उसका छिड़काव करते फिरे, नहीं कुछ भी नहीं है, लेकिन सेन गीला। वो आपके दोस्त ना आपके खादिम से हैरान होकर पूछती हैं, वो यार ये इमाम साहब का सेन क्यों गीला है? तो वो खादिम अर्ज़ करता है, आज जब सुबह मैंने तंदूर में आग जलाई ना रोटियां लगाने के लिए, तो जब आग जली और आग ने जोर पकड़ा और आग के शोले बुलंद हुए, तंदूर से बाहर निकले, तो इमाम हसन बसरी जहन्नम की आग को याद करके इतना रोए कि आपके आंसुओं से आपका सीन गीला हो गया। उनको याद था मरना, हमें मरना कब याद है? अगर हमें मरना याद है फिर हमारी नमाजें पूरी होनी चाहिए। नहीं यार,
یاد کرو میاں جی، کیونکہ اگر میں یاد نہیں کر رہا تو یہ نہ سمجھنا کہ یاد کرنے سے کوئی بات بدل جائے گی، نہیں، بات وہاں ہی رہے گی۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد آل چلیا۔ یار فریدہ اتنے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔